नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. सोन्याचा भाव पहिल्यांदाच 10 ग्रॅमसाठी 1 लाख रुपयावर पोहोचला. बाजारात सोन्याचा दर 1 लाख रुपयाचा पुढे. आदिलाबादचे आमदार पायल शंकर मंत्र्यांशी मैत्री. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की त्यांना काँग्रेस आमदार म्हणून समजा. प्रजावाणीमध्ये सादर केलेले अर्ज. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याची सूचना. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष मजबूत. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षात मोठ्या प्रमाणात प्रवेश. आजच्या सविस्तर बातम्या. आंतरराष्ट्रीय मागणीमुळे सोन्याच्या किमतीमध्ये सुधारणा होत आहे. अमेरिका या चीनमधील व्यापार युद्ध आणि कुमकुमत होत चाललेल्या डॉलर यासारख्या कारणांमुळे गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजार सोन्याचा भाव 1 लाख रुपयावर पोहोचलेला आहे. स्थानिक पातळीवरून सोन्याचे भाव वाढत आहे. दुपारी 1 वाजता 10 ग्रॅम शुद्ध सोन्याचा भाव पेक्षाही जास्त झालेला आहे. हैदराबादच्या सराफा बाजारामध्ये 99,600 रुपये दरम्यान, तर संध्याकाळी 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1 लाख रुपयावर पोहोचला. सोन्याची किंमत 1 लाख रुपयापर्यंत पोहोचताच गरीब लोक परेशान आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी रोजगार हमी कार्य योजना तयार केली जात आहे. मंत्री सीताक्का यांनी रोजगार कामे, निधी आणि कार्य आराखड्यावरील फाईलवर स्वाक्षरी केली. तर वर्षभराच्या कामासाठी 2,708 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर यापैकी 1,625 कोटी रुपये पगारासाठी आणि मटेरियल घटकासाठी 1,083 कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले आहे. यावर्षी तेलंगणामध्ये 6 कोटीहून अधिक कामाचे दिवस ही वाटप केलेले आहे. रोजगार हमी अंतर्गत या महिला शक्ती रोजगार हमी, शेती मार्ग, फळझाडे, वन महोत्सव, जलनिधी, ग्रामीण स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधा विकास कामे करेल असे सांगण्यात आले. మా ఊరి వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఏంటంటే
ఇంకుడు గుంతలు అంటే ఇంకుడు కొలనులను తవ్వుతూ ఉన్నారు. వాటిని ఎలా తవ్వుతున్నారు? We strengthen the foundations. We have also introduced granular piles into it. So finally we have completed the foundations without using cement, iron and concrete. And the structure of other institutions in the management of the property. So they have appreciated మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని దాన్ని అభినందిస్తూ దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు. ఇంకొకటి welcomes the revised Department of Culture should fund it. I agree with you. SI, your own money, you don't have salaries, you don't have repair. How do you give this? It's a commitment of UNESCO. So Culture Ministry should give it. Yeah, I will update. ఈ పరిధిలోకి తీసుకువస్తూ బౌండరీ డిఫైన్ చేసి ఇవ్వమని చెప్పేసి 2021లోనే అడగడం జరిగింది. కాకపోతే మనం 2022లో సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఆల్రెడీ 2021లో కాకతీయ రుద్రేశ్వర రామప్ప టెంపుల్ తెలంగాణ ఇండియా దీనికి ప్రపంచ వారసత్వ సంపద. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्थानिक आमदार पायल शंकर यांच्यावर आदिलाबादमध्ये जमीन हडप करून भूमी एफ पोलीस याचा पोसल्याचा आरोप केलेला आहे. सोमवारी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी आमदारवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले की सरकारने दिलेल्या जमिनी हडप करत आहे आणि गरिबांच्या तोंडावर घाण लावत आहे. याशिवाय त्यांनी त्यांच्या या अन्यायाला विरोध करणाऱ्या आणि त्यांच्या अन्यायावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यावर ही शारीरिक हल्ला केल्याचा आरोपही केला. ते त्यांच्या आर्थिक आणि राजकीय प्रगतीसाठी कोणतेही जीव देण्याचा तयार आहे. ते म्हणाले की शेवटी ते मुलाही आणि रागवले आणि त्याला काहीही माहिती नव्हते. हल्ला करण्याचा प्रवृत्त करेल तर काँग्रेस सरकारमधील मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कारवाया उघडकीस येतील या भीतीने ते त्यांच्याशी जोडले गेले होते, अशी टीका त्यांनी केली. ते स्पष्ट केले की 1-2 मंत्र्यांनी स्वतः सांगितले होते की ते म्हणाले की त्यांना निर्लज्जपणे हे सांगितले होते की काँग्रेस आमदार असल्यासारखे वागू नको. तर ते म्हणाले की मंदिरातही या हाताने शपथ घेण्याचे आवाहन घेणे आणि बोलत आहे की हे खरे आहे की खोटे. तर त्यांनी सर्वांना उद्यापर्यंत त्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देण्याचे पुन्हा आवाहन दिले. ते म्हणाले की काँग्रेस पक्ष अशा जमीन हडप करणाऱ्यांना कधीही माफ करणार नाही. त्यानंतर त्यांनी मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी आणि प्रभारी मंत्री सीताक्का यांचे नुकत्याच झालेल्या भूभारती परिषदेमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करणाऱ्या आणि सहभागी झालेल्या नेत्यांचे, अधिकाऱ्यांचे, शेतकऱ्यांचे, जनतेचे आणि चाहत्यांचे त्यांनी आभार मानले. ते म्हणाले की हा कार्यक्रम खूप यशस्वी झाला. అన్న మాటలు 1000% నిజం. నువ్వు ఈ మాట మంత్రుల దగ్గర అనకపోయి ఉంటే నువ్వు కూడా నీ బిడ్డ మీద తడి బట్టలతో ప్రమాణం చేయడానికి నాతో పాటు సిద్ధం కావాలి. పాయల్ శంకర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుంటే సర్వ పాపాలు అంటుకుంటాయని అధిష్టానం పెద్దలు చెప్పారు. విషయం అయితే మంత్రులతో స్వయాన మంత్రులతో కమిస్తా ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ లో కొత్తగా ఏర్పాటైనటువంటి బోరజ్ మండలాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకొని దయచేసి ఈ బోరజ్ మండలాన్ని భూభారతిలో భాగంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని సందర్శించమని కోరిన వెంటనే వారు మా విజ్ఞప్తిని మన్నించి వెంటనే తక్షణం అప్పటికప్పుడు బోరజ్లో పూసాయి గ్రామంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే మంత్రుల పర్యటన విజయవంతం చేసినటువంటి రైతులందరికీ కూడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకి, అభిమానులకి, శ్రేణులకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. భూమి సమస్యలు సత్వరం పరిష్కరించడానికి భూభారతి ఖచ్చితమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని చూపుతుంది. భూభారతి ద్వారా గరీబోళ్ళందరికీ కూడా, సాదా బైనామాలున్న వారికి కూడా మేలు చేకూర్చే విధంగా, పేదలకు పరిష్కారం చూపే విధంగా ఒక 100 సంవత్సరాలు నిలిచిపోయేటువంటి చట్టాన్ని, భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఈ విషయంలో అప్పటి పిసిసి అధ్యక్షులు, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి, మనందరి అభిమాన నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు హామీ ఇచ్చిండ్రు, ధరణిని బంగాళాఖాతంలో కలిపేస్తామని.
ఆ హామీని నిలబెట్టుకొని ఆ దుర్మార్గపు చట్టాన్ని తొలగించి భూభారతి చట్టాన్ని గరీబోళ్ల కోసం పేదల కోసం తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. దీనికి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మనస్ఫూర్తిగా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇక మన ఆదిలాబాద్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ యొక్క భూ కబ్జాలు, దారుణాలు, ల్యాండ్ మాఫియా, భూముల్ని కబ్జా చేసే మాఫియాని పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి పాయల్ శంకర్ గారు ప్రజా సంక్షేమం గాలికి వదిలిపెట్టి పైరవీళ్లల్లా, కబ్జాలల్లా వ్యక్తిగత ఆస్తులు సమకూర్చుకోవడం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తా ఉన్నారు. ఈ మధ్య ఒక సర్వే చేస్తే ఆ సర్వేలో అవినీతిలో నంబర్ 1 ఎమ్మెల్యే ఎవరంటే ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ పేరు వచ్చింది. అందరూ కూడా హైదరాబాద్ లో మేము పోయినప్పుడు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు, ఏందయ్యా ఈ పాయల్ శంకర్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున కబ్జాలు చేస్తున్నాడని. పొద్దున్న లేస్తే భూముల మీద పైరవీలు, భూముల కబ్జాలు, ఆ కబ్జా భూమికి ఎన్ఓసి కావాలి, ఈ కబ్జా భూమికి ఎన్ఓసి కావాలని తిరుగుతా ఉన్నాడు. సెక్రటరియేట్ లో పొద్దున లేస్తే వ్యక్తిగత ఆస్తులు సమకూర్చుకోవడానికి పైరవీలు చేసేటువంటి ఫైల్స్ ని పట్టుకొని సెక్రటరియేట్ అంతా తిరుగుతా ఉన్నాడు. మంత్రుల చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నాడు. ప్రభుత్వ అధికారుల చుట్టూ వ్యక్తిగతంగా తన భూములు కబ్జా చేయడానికి, తన భూముల్ని అక్రమంగా సంపాదించినటువంటి భూముల్ని, కబ్జా చేసినటువంటి భూముల్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడానికి తిరుగుతా ఉన్నాడు. ఇప్పటికే 385 కోట్ల విలువైనటువంటి భూముల్ని ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో పాయల్ శంకర్ కబ్జా చేసినట్టుగా అనేక ఆరోపణలు వస్తా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్టేట్ లోనే నంబర్ 1 కబ్జా రాయుడు ఎవరంటే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ పేరే చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకొక దారుణమైనటువంటి పాయల్ శంకర్ ఎంత నీచానికి ఒడిగడుతున్నాడంటే, మంత్రుల ఒక క్యాబినెట్ మంత్రి గారు సాక్షాత్తు చెప్పినటువంటి పదాల్ని మీకు చెప్తా. ఒక కీలకమైనటువంటి క్యాబినెట్ మంత్రి గారు పాయల్ శంకర్ యొక్క భాగోతాన్ని నాకు వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం జరిగింది. అతను ఏమంటుండంటే, నేను మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అనుకొని నడవండి, కాంగ్రెస్ పెద్దలతో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ దొంగ నాటకాలు, రాయబారాలు, నేను మీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనుకొని నడవండి. ఎంత దుర్మార్గానికి, నీచానికి ఒడిగట్టిండి ఈ పాయల్ శంకర్. ఇది స్వయాన రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మంత్రి నాకు స్వయంగా తెలియజేసినటువంటి విషయం. పాయల్ శంకర్, నీ వ్యక్తిగత ఆస్తులు పెంపొందించుకోవడానికి, నీ అల్లుడి పేరు మీద, నీ కొడుకు పేరు మీద, నీ పేరు మీద వ్యక్తిగత ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికి ఇంత నీచానికి, దారుణానికి ఒడిగట్టేటువంటి చరిత్ర పాయల్ శంకర్. నేను పాయల్ శంకర్కి ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, నువ్వు నిజంగా నేను మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే అని అనుకొని నడవండి అని, నువ్వు ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర మంత్రుల చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నావు పైరవీల కోసం, నీ కబ్జా భూముల్ని రెగ్యులరైజేషన్ కోసం. ఈ మాట గనక తప్పని నువ్వు నిరూపిస్తే, నాకు ఒక ఆడబిడ్డ ఉన్నది, నాకు ఒక కూతురున్నది, నీకు ఒక కూతురున్నది, నేను తడిగుడ్డలతో, తడి బట్టలతో ఏ దేవాలయంలోనైనా ప్రమాణం చేయడానికి సిద్ధం. పాయల్ శంకర్, నేను మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అనుకొని నడవండి అని అన్న మాటలు 1000% నిజం. దీనికోసం తడి బట్టలతో యాపల్గూడ శివ మార్కండే ఆలయంలో గాని, జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో గాని, పెండల్వాడ హనుమాన్ మందిర్లో గాని నేను తడి బట్టలతో నా బిడ్డ మీద ఒట్టు వేసి ప్రమాణం చేసి నేను ఈ విషయం చెప్తా ప్రజలందరికీ. నువ్వు ఈ మాట మంత్రుల దగ్గర అనకపోయి ఉంటే, నువ్వు కూడా నీ బిడ్డ మీద తడి బట్టలతో ప్రమాణం చేయడానికి నాతో పాటు సిద్ధం కావాలి. పాయల్ శంకర్, సిద్ధమేనా? ఎంత నీచానికి ఒడిగట్టినావు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని నువ్వు మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ కాంగ్రెస్ పెద్దల్ని కలిస్తే నిన్ను చీగొట్టిండ్రు, దగ్గరికి రాణిస్తలేరు నిన్ను. నీలాంటి కబ్జా కోరుని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అపవిత్రం అవుతుంది. నీలాంటి పైరవికారుణ్ణి, భూ కబ్జా, భూ మాఫియా నడిపేటువంటి వ్యక్తిని గనక కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుంటే సర్వ పాపాలు అంటుకుంటాయని అధిష్టానం పెద్దలు చెప్పారు. నీ నీచమైనటువంటి వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనం నేను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అనుకొని నడవండి అని నువ్వు ఏ విషయంలో అయితే మంత్రులతో మంత్రి గారి పేషీల్లో వెళ్ళి చెప్తా ఉన్నావు అంటే, నీ కబ్జాలు ఇట్లాగే కొనసాగాల, నీ భూమాఫియా इట్లాగే కొనసాగాల అని నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నావు. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेल्या याचिकांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावले उचलावी असे सुचवले. सोमवारी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित जाहीर भाषण कार्यक्रमामध्ये त्या सहभागी झाल्या. जिल्ह्यातील विविध मंडळातून त्यांनी एकूण 90 अर्ज
आले आणि प्राप्त झालेल्या याचिकांची तपासणी करणारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यासाठी पावले उचलण्याचा सल्ला दिला. తొందర ఇస్తే మా పిల్లల భవిష్యత్తు కాపాడే ఒకరు జమ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు బిఏఎస్ బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ స్కీమ్ అనేది ఒకటి గవర్నమెంట్ ప్రారంభించడం జరిగింది. దాని ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు ఏంటంటే పిల్లల్ని మంచి విద్య అందించుకోవాలా, ఎందుకంటే పల్లెటూరు ప్రాంతంలో మాకు ఆర్థికంగా మేము ప్రైవేట్లో చదివించలేమనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ అని చెప్పేసి కొన్ని స్కూళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి ఆ స్కూళ్ళకు విద్యార్థులను పంపించి ఈ బీసీ ఓసీ అన్ని విద్యార్థులతో కలిసి ఈ విద్యార్థులు చదువుకుంటే వాళ్ళ ప్రాంతంలో కూడా వీళ్ళు మంచి ఉత్తీర్ణత ఉంటారు అని చెప్పేసి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ అనేది ప్రారంభించారు. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూసుకున్నట్లయితే దీనికి బడ్జెట్ అనేది ఇబ్బందిగా అవుతుంది. బడ్జెట్ ఏమంటే అక్కడి నుంచి వస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి పంపిస్తుంది. గత 2017 వరకు కూడా ఇది ఒక గ్రీన్ ఛానల్ అమౌంట్. ప్రతి నెల జీతాలు ఏదైతే పడుతుంటాయో గవర్నమెంట్కి ప్రతి 3 నెలలకు 6 నెలలకు మాకు బిల్స్ అనేటివి వస్తుంటుండే. కానీ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే 2017 తర్వాత దీనికి టోకెన్ సిస్టమ్ పెట్టిండ్రు. టోకెన్ సిస్టమ్ పెట్టడం వల్ల మాకేమవుతుందంటే ఎవరికి ఎంత బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయాలో గవర్నమెంటే డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. మేము కేవలం 42,000 రూపాయలకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నాము. అది కూడా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన ఆర్డర్ ప్రకారం 42,000లో వాళ్ళకు భోజనము, బుక్స్, యూనిఫామ్ అనేది ఈ పేద విద్యార్థులకు అందించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. దానికి మేము అంగీకరించి మేము తీసుకుంటున్నాము. కానీ మమ్మల్ని ఇంకా దాన్ని తొక్కే ప్రయత్నంలో చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి మేము ఎన్నోసార్లు వినతి పెట్టుకున్నాము. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ కరస్పాండెంట్గా మేము విద్యావంతులం కాబట్టి రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేయలేము అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ కూడా తెలుసు అని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు. దానికి గాను మేము ప్రతి మినిస్టర్కి 7 మినిస్టర్లకు ఒక సీఎం కూడా మేము లేఖ ఇచ్చాం. కానీ ఈ రోజు వరకు बिल्स अनेटी रिलीज చేయలేదు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, पोप फ्रान्सिस यांचे निधन ही जगभरातील सर्व ख्रिश्चनांसाठी असह्य बातमी आहे आणि आजचा दिवस सर्वांसाठी वाईट आहे. तर त्यांच्या निधनाबद्दल शोकही व्यक्त करण्यासाठी आदिलाबाद शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शोक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह पोपच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. त्यांच्या निधनाबद्दल 2 मिनिटे मौनही पाळले. त्यांनी सांगितले की 2013 ते 2025 पर्यंत एकूण 12 वर्षे पोप म्हणून काम केले. तर पोप फ्रान्सिस यांनी अनेक ही प्रगतिशील बदलही घडून आणलेले आहे. सामाजिक न्याय, गरिबांसाठी मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगून सेवा करणारे एक महान व्यक्ती होते असेही सांगण्यात आले. याशिवाय त्यांनी सांगितले की वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून पर्यावरण संरक्षणाला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. चर्चमध्ये महिलांच्या भूमिकेला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल आणि लिंग समानतेचा आदर केल्याबद्दल त्यांचे कौतुकही केले. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा सत्तेत असलेले काँग्रेस सरकार हे जनतेचे सरकार आहे आणि लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणारा पक्ष आहे. निशान घाट आणि सर्वे नंबर 170 कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या समस्या या सोडवण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा केंद्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सीपीआयच्या वतीने गेल्या 35 दिवसापासून सुरू असलेल्या धरणे शिबिराला त्यांनी भेट दिली.
मंत्री सीताक्का या अनिश्चित काळासाठी रिले दीक्षा शिबिराला येणार होत्या, परंतु त्यांनी सांगितले की त्यांना उन्हात कार्यक्रमाच्या या मालकीचे आयोजन थोडे कंटाळले आणि उटणूरहून हैदराबादला गेले. प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी ते निश्चित सीएम रेवंत रेड्डी यांच्याशी बोलतील आणि समस्या सोडवण्यासाठी काम करतील आणि त्यांनीही तेच सांगण्यात सांगितले. हे म्हणाले की समस्या सोडवण्यासाठी लढण्यात काहीच गैर नाही. दीक्षेत बसलेल्या या लिंबाचा रस देण्यात आला आणि त्यांना सोडवून देण्यात आले. यामुळे गेल्या 35 दिवसापासून रिले उपोषण करणाऱ्यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले. సంతోషంగా ఉంది. మరి అట్లనే మన ఏవైతే కరెంటు సౌకర్యం కానీ, రోడ్ల సౌకర్యం కానీ, మంచి నీటి సౌకర్యం కానీ మరి ఎంతో రుణపడి ఉంటామని పరిష్కరించాలి. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో నిషాన్ ఘాట్ అలాగే సర్వే నంబర్ 170లా రోడ్ల సౌకర్యం, మంచినీటి సౌకర్యం, విద్యుత్ సౌకర్యం తక్షణం కల్పించాలని 35 రోజుల నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నటువంటి సిపిఐ జిల్లా పార్టీని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాం. హక్కుల కోసం పోరాడడం, ప్రజాస్వామ్యంలో మన హక్కుల కోసం నిరంతరం ప్రశ్నించడం తప్పులేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నది. గతంలో హక్కుల కోసం పోరాడితే కనీసం పలకరించే వాళ్ళే ఉండకపోతుండే. కానీ ఇప్పుడు ఇది ప్రజాపాలన, ప్రజల యొక్క సమస్యలు వినే పాలన. మీ సమస్యలు తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది. ఈ రోజు మంత్రి సీతక్క గారు కూడా ఇక్కడికి వస్తాని పాపం ఎంతో తహతలాడిండ్రు. ఆవిడకి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు. దాదాపుగా ఎండలో తిరగడం వల్ల కొంచెం వడదెబ్బ కూడా లాగా తాకింది. అందుకే ఆవిడ వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎవ్వరు కూడా సీతక్క నన్ను పంపి తన తరపున సందేశం తెలియజేయమన్నారు. మీకు తప్పకుండా మీ సమస్యల పరిష్కారానికి సీతక్క గారు కృషి చేస్తామని చెప్పమన్నారు. తన మాటగా చెప్పమన్నారు. సీతక్క గారు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అభినందించిండ్రు. 35 రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేయడం అంత మామూలు విషయం కాదు. సిపిఐ అంటేనే పోరాటాల పార్టీ. ఎన్నో పోరాటాలు చేసి నిరంతరం గరీబోళ్ల పక్షాన ఉండేటువంటి పార్టీ సిపిఐ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఐలు రెండు కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా, అక్క చెల్లెలలాగా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఒకే విధంగా పోటీ చేసి కాంగ్రెస్, సిపిఐ ఎమ్మెల్యేలని గెలిపించుకోవడం జరిగింది. అలాగే మిత్రపక్షాల ఐక్యతను గౌరవించి ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని కూడా కేటాయించి సిపిఐ పార్టీని మండలిలో కూడా సభ్యత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఐల ఐక్యత తెలంగాణనే కాదు యావత్ భారతదేశంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఐలు పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బీజేపీ వాడి దొంగ నాటకాల్ని కట్టిపెట్టాలంటే మనమందరం కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी हसनापूरमध्ये रविवारी त्यांचा भाऊ कंदी राकेश रेड्डी आणि संजना यांची मुलगी निहान्ना यांच्या केशखंड समारंभाला परंपरेपासून भव्य पद्धतीने पार पडला. या उत्सवाच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी पोचम्मा मंदिरामध्ये विशेष पूजा केली आणि देवीला नैवेद्य अर्पण केला. या समारंभाला अनेक राजकीय पक्षांचे मान्यवर तसेच हसनापूर आणि मतदारसंघातील अनेक गावांमधील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे चाहते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. Neha, smile. Neha, Neha. చిన్న
కొంచెం తర్వాత ఆటో 2,000 తీసుకోవచ్చు. गाँव में सर Yes, sir. Chairman.
మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी भरतीमध्ये पक्षाचे नेतृत्व करत आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थित त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवनामध्ये झालेल्या या प्रवेश कार्यक्रमामध्ये शहरातील विविध वसाहतीतील लोकांनी ही कोप्पल्ली साई आणि प्रवीण रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षात सामील झाले. या सर्वांचे काँग्रेस पक्षात स्कार्फ देऊन स्वागत करण्यात आले. त्यांनी अशा या सरकारला पाठिंबा द्यावा हवा असेही सांगितले. ते म्हणाले की ते पैशासाठी राजकारणात आले नाहीत, आदिलाबादचा विकास करण्याचे ध्येय ठेवून पुढे जात असल्याचेही सांगण्यात आले. काँग्रेस पक्ष हा गरिबांचा पक्ष आहे. काँग्रेस पक्ष हा सर्व समुदायांचा विचार करण्याचा पक्ष आहे. काँग्रेस पक्षाने मागासवर्गीय 42% अनुसूचित जाती आरक्षणाने विधेयक मंजूर केलेले आहे आणि राजीव युवा विकासाच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांच्या जीवनाला चांगले भविष्य प्रदान करतील. त्यांनी सांगितले की KSR फाउंडेशनच्या वतीने गेल्या 3 वर्षापासून दररोज अन्नदानही चालू आहे आणि हे अन्नदान वाटप थांबलेले नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या उत्पन्नातील अर्धा भाग आदिलाबादच्या विकासासाठी गरिबांचा खर्च करतील आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना आश्वासन दिले की त्यांना कोणत्याही अडचणी आल्या तरी ते तिथे उपस्थित असतील. అందరికీ నమస్కారం. నన్ను నమ్మి ప్రతి ఒక్క యువత క్రాంతినగర్ కానివ్వండి, గడియాల మేళ, ఇందిరానగర్, ప్రతి ఒక్కరికి వరలక్ష్మి నగర్, ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉన్నాను. మనకిప్పుడు కందీషన్ అన్న సపోర్ట్ ఉన్నది, లోకప్రయాణ కానివ్వండి. ముందు మనకు మీకు అందరికీ తెలిసే ఎట్లెట్లుండేనో ఇప్పుడు పరిస్థితులు కొంచెం మంచిగా అవుతున్నాయి. మరి మీరు కూడా నన్ను నమ్మి వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఇంకోటి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేవాధామ్ ఫౌండేషన్లో సభ్యులే. ఎవరైనా చనిపోయిన దానికి కానీ మనం కట్టెలు ఇస్తుండే, బ్లడ్ కానివ్వండి, అన్నీ మీరు ప్రతి ఒక్కరు నా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నవారే. మీ అందరితో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు భాగ్యనగర్ కాలనీ కొంపల్లి సాయి గారి ఆధ్వర్యంలో, లోక ప్రవీణ్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరుతున్నటువంటి BRS పార్టీకి చెందినటువంటి యూత్, అలాగే సేవాధామ్ ఫౌండేషన్ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. గట్టిగా మీ అందరికీ చప్పట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. కొంపల్లి సాయి ఆయన వ్యక్తిత్వం కానీ నాకు ఎంత నచ్చిందంటే, ఇంతకుముందు మేము ఒక గంట సేపు కూర్చున్నాం నా ఛాంబర్లో. లోక ప్రవీణ్ అన్న, షిండే గారు, కొంపల్లి సాయి, మేమందరం ఒక గంట సేపు మాట్లాడినాం.
ఒకటే మాట, ఆ పిల్లల వ్యక్తిత్వము, సిన్సియారిటీ నాకు ఎంత గమ్మత్ అనిపించిందంటే, నేను మళ్ళీ మీ మాటిస్తున్నా, కొంపల్లి సాయిని రాజకీయంగా నేను నా బాధ్యత, నా సాయిని నా చేతిలో పెట్టుంది నా బాధ్యత. నా గురించి మీ అందరికీ తెలుసు, నేను డబ్బుల కోసం రాజకీయంలోకి రాలేదు, మీ అందరికీ తెలుసు. సేవతోని ఆదిలాబాద్ ప్రజలు మనం వెనకబడి ఉన్నాం, మన ప్రాంతాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలా. నేను చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. సేవ చేయాలా, మన ఆదిలాబాద్ వెనకబడి ఉంది, ఎంతోమంది చదువుకున్న బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఉద్యోగమో ఉపాధో ఏదో ఒక చిన్న, ఇప్పుడు రాజీవ్ యువ వికాస కింద లోన్లు అందరు అప్లై చేసుకున్నారా? చిన్న లోన్లు చాలామంది అప్లై చేసుకున్నారా? దయచేసి ఇంకా ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఓపెన్ ఉంది, ఎవరైనా అప్లై చేసుకునేది ఉంటే కనుక రేపు కుప్పల్లి చిన్న సాయి ఆధ్వర్యంలో కొంతమంది అప్లై చేసుకోండి. 50,000 రూపాయల నుంచి ఓన్లీ యూత్కే 50,000 రూపాయల నుంచి 4 లక్షల వరకు లోన్ వచ్చేటువంటి, సబ్సిడీ మీద లోన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీల్ని కలుపుకపోయేటువంటి పార్టీ, వాళ్ళని రక్షించేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే. ఈరోజు వక్ఫ్ బిల్లు మీద సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది, కానీ మనం ఎంతో పోరాటం చేసి కొత్త వక్ఫ్ బిల్లు అమెండ్మెంట్ రద్దు చేయాలా అని పోరాటం చేసి, అట్లనే ఎస్సీ వర్గీకరణ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం మొత్తం మీద ఎస్సీ వర్గీకరణ, కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్రము, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. దీనివల్ల ఎస్సీలలో వెనుకబడినటువంటి అనేక జాతులు, అనేక కులాలకి మీకు టీచర్ జీతాలు వస్తాయి, ఇప్పుడు మీకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, మీకు లోన్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెట్టి, అసెంబ్లీలో తీర్మానం నెగ్గించి पार्लमेंट पंपिंचिनటువంటి पार्टी काँग्रेस पार्टी. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळातील धन्नूर गावामध्ये शिवानंद भारती ही स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सद्गुरू श्री सबरी माता मंदिराचा 27वा हा सोहळा पार पडला. गावातील रस्त्यावरून देवीची पालखीची मिरवणूक भक्तांच्या भजन आणि नृत्यामध्ये सादर केली. नंतर मंदिराजवळ यज्ञ होम करण्यात आले. मंडळातील सर्व गावांमधून देवीचे भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिवानंद भारती स्वामी हे केवळ अध्यात्मेद्वारेच नव्हे तर सर्व मानवजातीला मानसिक शांती मिळू शकते. ते म्हणाले की भक्तीमध्ये खूप मोठी शक्ती आहे आणि प्रत्येकाने आध्यात्मिक मार्गाचे अनुसरण केले पाहिजे. ఎవరు అమ్మ మార్గం పట్టిందో ఇప్పటిదాకా వాళ్ళందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంపదలతో మరి తులతూగుతున్నారు. అది అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు, అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదం. కాబట్టి ఈ ఆశ్రమం ఇప్పుడు దన్నూరులో ఇది 27వ వార్షికోత్సవం. ఇది ఇంకా 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఆశ్రమం 27 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ వార్షికోత్సవం చేస్తారు, రామనవమి చేస్తారు, ఇంకా 2-3 కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు చేస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఆశ్రమంలో సంవత్సరంలో ఒక 2-3 కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. అట్లనే అఖండ దీపమని శ్రావణ మాసంలో ఒక నెల ఒక్కొక్క ఆశ్రమంలో ఏర్పాటు చేస్తూ నెలలాండ్లు అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా అక్కడికి వచ్చి ఎంతో వైభవంగా లక్షల ఖర్చుతో కోట్ల మంది భక్తులతో మరి అప్పుడు జరుగుతుంది. అట్లా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జరిగినంత
ఎక్కడ ఏ జిల్లాలో జరగదు. लग्नाच्या हंगामामध्ये सर्व लग्नस्थळे गर्दीने गजबजलेली आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी ज्यांनी प्रेमाने आमंत्रित केले त्यांच्या लग्न समारंभाला त्यांनी हजेरी लावली. लग्नाच्या मंडपामध्ये मित्र आणि हितचिंतक चाहत्याचे मनापासून त्यांनी स्वागत केले. युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष साईचरण गौड यांनी शहरातील झालेल्या लग्न समारंभाला उपस्थित लावली त्यांच्या आणि नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद दिला आणि त्यांना भेटवस्तू दिली आणि नंतर ते शांतीनगर आणि सुभाषनगर येथील वसाहतीमध्ये त्यांच्या जवळच्या मित्रांच्या घरी आयोजित केलेल्या पोचम्मा उत्सवाच्या समारंभालाही उपस्थित राहिले. ఇక్కడ బాగున్నా కంగ్రాచులేషన్స్ 98 ఇది 99 ఓకే 99 అడ్రస్ 98 మీరు చాలా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ టీచర్ తమ్ముడు कोई पॉलिटिक्स लग रहा लगा మంచిగా ఉంటారా లేట్ అయింది మరి యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో కొంచెం వరదెట్లు తాకినట్టు అయింది. మీరు ఎంతమంది అన్నారు? నేను చేయలే బాబాయ్ సరే కంగ్రాట్స్ మనం బయటకు వెళ్తాం ఇలా నాన్ వెజ్ స్లాబ్ వేసి कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्वयं प्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. गरिबांना अन्नदान करत आहे. 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम केले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे दररोज अनेक लोक आपली भूक भागवून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सोन्याचा भाव पहिल्यांदाच 10 ग्रॅमसाठी 1 लाख रुपयावर पोहोचला. बाजारात सोन्याचा दर 1 लाख रुपयाचा पुढे. आदिलाबादचे आमदार पायल शंकर मंत्र्यांशी मैत्री. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की त्यांना काँग्रेस आमदार म्हणून समजा. प्रजावाणीमध्ये सादर केलेले अर्ज अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याची सूचना. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष मजबूत. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षात मोठ्या प्रमाणात प्रवेश. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.